يا ربي لا غزال يا ربي حفظنا قوامنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسقنا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا السعادة يا ربي حطنا بالسعادة صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج لك يا جيرة العالمية وإلى الجود والكرم نحن جيرانهم بذي الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع ثاني والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع ثاني والدرج نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عذابة يدفنا يا رسول الله سلام عليك
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نعرف البطحاء وتعرفنا الصفا والبيت يالفنا ولنا معنا وخيف من علمنا ذا وفرقني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان ولنا خير الأنام أبوه وعلي المرتضى حسبوه وإلى صدق عيننا انتسب نسبا ما فيه من أغاني يا رسول وسلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كم إمام بعده خلفوا منه سادة إذا عرفوا ومن ذا الوصف قد وصفوا من قدر الدهر والزمان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج مثل زين العابدين علي وابنه الباقي بخير ولي والإمام الصادق العافلي وعلي الدين واليقين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج هم القوم الذين هدوا بفضل الله قد سعدوا فهم القوم الذين هدوا بفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا وما القرآن بقراني يا رسول الله سلام عليك
الذكر سبه بالأنجم ظهري مثل ما قد جاء بسنني يا رسول الله يا ربيع الثاني والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الثاني ودرجي وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجح لا تكون كذا واتصل بالله واستعن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما لاحت كواكب على المدخائر مراكب النجاة صلاة الله ما لاحت كواكب على مدخائر مراكب النجاة لو حذي صرى باسم الحبائب فهذا الشوق أوقاف الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدخائر مراكب النجاة على من ترعى وقدما تتخطاها وسالت من مدامعها ساعات الله ما لاحت كواكب على مدخائر مراكب النجاة ومالت للعبا طربا وحنا إلى تلك المعالم والملاعب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدخائر مراكب النجاة فدع جذبات إمام ولا تسوقها فقائد ساكها للحي جازم صلاة الله ما لاحت كواكب على مدخائر مراكب النجاة فهم طربا كما مات وإلا فإنك بعطريق وبكاسب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدخائر مراكب النجاة كما هذا العقيق بدا
قبة خضراء وفيها نبي نوره يجلو الغيائب صلاة الله ما لهدك واكب على مدى خير ما ركب عجائب وقد شاح الرضا ودنا التلاقي وقد جلنا من كل جانب صلاة الله ما لهدك واكب على مدى خير ما ركب عجائب فكل نفس دونك والدمال فما دون الأبي اليوم عادي صلاة الله ما واكب على مدى خير ما ركب عجائب تملى بالحبيب بكل قصد فقد أصل الهنا وضد بعيد صلاة الله ما لك واكب على من خير ما
صلاة الله كواكب علامة خير راكب النجاير صلاة بما فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه صلى الله عليه وسلم ترى أنواعا من فخره وفضله لا نهاية تمام حمله فلما اشتد بها التضق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ولع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع أيها المبعوث فينا كتاب أمر المطاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر وجديما كن
شفيعنا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع واصبر الستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسمرا دون كناع طلع البدر علينا ثنيات الوداع جب الشكر جميل طبع الله اتباع ولبسنا ثوب عز رعدة الفكر الوداع وجب الشكر مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ورضانا ساد يا وصلين ورضانا ساد يا وصلين دائما من كل داعي
الصالحات مرحبا بجميع الصالحات مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا ربي فارحمنا جميعا وامر عنا سيئات مرحبا وامر عنا السيئات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وسلم وبارك عليه وعلى صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا الرحمن يا بدرات من هذا كل كمال ماذا يعبر عن علاك مقالي صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يصاب أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن وبك ستنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإقبال صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله ربي دائما أبدا على إبكاري والوصال صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكماله
صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صافوة الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورافته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته اجعلنا من خيار أمته اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واسترنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا له حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها ورحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة لا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بميتوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم القضاء وللوصول إلى مثلها لا تحرمهم من ثوابها جزعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لعليك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشكورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخزولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزمع بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه غدا المغفر لنا فيه ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات وغفر الذنوب الخطير يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يجب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا والمسلمين قريب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama, Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mu'alim yang telah memenuhi hajat kita semua untuk mengisikan acara kita, yakni memperingati peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bisa berhadir bersama kita pada malam hari ini. Salawat serta salam tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita alhamdulillah sebagai pemeluk agama Islam, dan semoga kita juga diakui nanti sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya nih ulun nih dadakan juga nih. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh warga jemaah Al-Ihsan yang mana telah membantu dari persiapan sampai hari ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa-apa yang dikeluarkan baik itu berupa pikiran, tenaga ataupun keuangan, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami atas nama warga jemaah di sini mengucapkan ampun dan maaf kalau sekiranya ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati para undangan atau sarwan sabarataan. Sekali lagi atas nama warga jemaah Al-Ihsan mengucapkan ampun dan maaf. Demikian mungkin sambutan atas nama dari warga jemaah Al-Ihsan. Acara selanjutnya nanti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Mu'alim yang datang dari Danau Arak Jile. Sekali lagi ulun atas nama tuan rumah mengucapkan maaf karena ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal anam bi sahibil maqamil a'la wa hamalathu ummuhu aminatu wa lam tajid li hamlihi alaman wa la siqala wa wada'athu sallallahu alaihi wasallam nazifan makhtunan makhfula wa ja'alahu rahmatan lil alamin basyiran wa nazira wa ja'alallahu ummatahu sallallahu alaihi wasallam khairal umami fil akhirati wal ula wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد. Para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh masyarakat yang ulun muliakan, hadirin wal hadirat seluruh undangan yang ulun hormati, marilah dalam kesempatan yang penuh berbahagia ini kembali kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya juga dengan kudrah dan iradahnya lah dipanjangkannya lagi umur kita, diberikannya kita kesehatan zahir dan kesehatan batin, diberikannya petunjuk hati kita sehingga sampailah saat ini kita bisa bertemu kembali bulan Rabiul Awal. Bahkan malam hari ini sudah memasuki hari yang kelima ya, bulan Rabiul Awal. Maka oleh karena itu kita sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan Rabiul Awal, kita sebagai umat beliau yang mencintai beliau memang pantas, memang patut atau memang wajar kita memperingati, membesarkan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jikalau bukan karena beliau, kita semua tidak bisa mengenal Allah. Jikalau bukan karena beliau lagi, kita tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Jikalau bukan karena Rasulullah, kita tidak tahu mana jalan hak dan mana jalan yang batil. Jikalau bukan karena Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan karena kamu, ujar Allah Ta'ala, wahai Rasulullah, aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi berkahnya, jasanya Rasulullah sungguh luar biasa terhadap kita. Jadi di bulan Rabiul Awal ini mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan salawat wasilah salawat itulah kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat dan mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rabiul Awal juga bulan yang selalu mengingatkan kita kepada peristiwa yang terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Rabiul Awal ini ada 3 kejadian yang terjadi kepada baginda Rasul dengan tanggal bulan yang sama tapi dengan tahun yang berbeda. Yang pertama 12 Rabiul Awal subuh Senin, ini adalah hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 12 Rabiul Awal lagi
tapi dengan tahun yang berbeda ketika umur baginda Rasul kurang lebih 52 tahun. Ini adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan Rabiul Awal lagi, tapi dengan tahun yang berbeda lagi pada ketika umur baginda Rasul kurang lebih 63 tahun. Ini adalah wafatnya Rasulullah. Jadi bulan sama, tahunnya berbeda, lahir, hijrah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita sebagai umat beliau, mari kita ingat perjuangan baginda Rasulullah yang tidak pernah pantang surut. Beliau memperjuangkan Islam demi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang ulun hormati, ada satu cerita ini terjadi di kota Madinatul Munawwarah. Ada seorang ulama namanya Abdullah bin Isa Al-Ansari. Abdullah bin Isa Al-Ansari termasuk ulama. Lalu beliau bercerita, ujar Sidin, aku ada punya seorang tetangga, seorang ibu yang ditinggalkan mati oleh suaminya. Dia punya anak satu orang, tapi anaknya saleh, hidupnya dalam keadaan miskin. Jadi anak saleh itu nilainya lebih besar daripada harta yang lain-lainnya. Lalu mau tidak mau seorang ibu hidupnya miskin untuk membesarkan anaknya, lalu beliau kerja memintal kain atau bahasa kita menanun kain. Dapat upah setiap satu harinya 1 dinar. Hasil dari 1 dinar dibelanjakan bisa untuk dimakan 1 hari 1 malam untuk 2 orang ibu dengan anaknya. Saban hari Sidin kerja untuk membesarkan anaknya. Kerjaannya halal untuk anak tadi. Lalu ketika sampai umurnya, seorang ibu meninggal dunia. Akhirnya anaknya yang saleh ini menyelesaikan ibunya dengan sebaik-baiknya. Panggilnya, diundangnya jiran tetangga, dimandikannya, dikafaninya, disolatkannya, dikuburkannya, selesai. Setelah selesai, seorang anak naik ke rumah. Di rumah tidak ada orang lain, hanya dia sendiri. Sedih luar biasa, ibu yang disayangi sudah meninggal lebih duluan. Lalu setelah itu beliau si anak ini membuka lemari pakaian ibunya. Diangkatnya baju ibu, lipatan baju ibu diangkatnya satu per satu. Mungkin karena orang miskin, orang fakir ada banyak punya pakaian. Lalu ternyata di bawah pakaian tersebut tersimpan warisan ibunya 1 dinar. Warisan kada banyak karena dasar kewiannya dasar kayak itu tadi sehari 1 dinar saja, jadi ada warisan 1 dinar. Ternyata duit 1 dinar diambil oleh anaknya. Setelah mengambil duduk menangis, lalu dia berkata, ya Allah ya Rabbi, duit 1 dinar ini adalah hasil dari kerja keras ibuku untuk membesarkan aku. Kasihan ibu, ujarnya setiap hari seperti ini. Ini orang maras lawan ibu karena anaknya saleh. Ada nang kada saleh ini datang di tanah nanting tangan minta duit ya kata. Ini saleh marasnya melihat ibunya kerja tadi. Ada nang kada saleh ini kada tahu kisah. Pasti ada bila kada amok tak. Kasihan ibu ujinya. Lalu dia bersumpah, demi Allah, nah ulun tidak akan membelanjakan duit 1 dinar ini kecuali ada hubungannya untuk akhirat. Kada ditukarakan nang kada bermanfaat pahamnya nih. Tidak membelanjakannya kecuali ada hubungannya untuk akhirat, untuk ibadah. Akhirnya esokan harinya dia berangkat membawa duit 1 dinar untuk ke pasar belanja untuk keperluan rumah tangga. Ketika sampai di tengah perjalanan ketemu dengan rombongan orang banyak, lalu dia singgah bertanya kepada orang tersebut, Pak, ulun bertakun luan pian Pak Ai di sini apa? Ada apa? Lalu orang di situ tadi mengatakan, wahai seorang anak laki-laki, kami di sini sudah menjadi adat tradisi kami, sudah kebiasaan kami setiap tahun apabila sudah datang bulan Rabiul Awal, kami hari ini melaksanakan perayaan Maulidir Rasul besar-besaran. Jadi ujar ini bertakun pulang, bolehlah ulun ikut menghadiri, sedangkan ulun tidak diundang. Ujar orang, boleh, silahkan. Lalu dia dapat menghadiri Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai selesai.
mulai Fatihahnya, Qur'annya, maulidnya, doanya, selesai makanan. Bolehnya ikut makan karena sudah bepadah minta izin deh. Kalau kada bepadah, kada diundang, jangan tempat makan habis selesai silakan pulang. Ya nah, gitu. Nanti makan tempat kurang kan itu. Lalu setelah itu akhirnya rupanya dapat hidayah Allah di luar biasa kecintaannya dengan Rasulullah. Habis selesai acara pulang ke rumah kada lagi kepingin hendak meneruskan perjalanan ke pasar tadi. Hati senang luar biasa. Hubbu Ahmadin qalbi sakan. Orang cinta dengan Rasulullah hatinya tenang. Ada lagi kepingin hendak ke pasar. Ya pertama parut sudah kenyang juga sudah. Kulik kayak lagi. Sampai di rumah malam hari ketiduran, lalu dia bermimpi kiamat telah terjadi. Kiamat ini sangat dahsyat luar biasa. Manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Ibu yang sedang menyusui bayinya lepas dari anaknya. Kemudian ibu hamil muda melahirkan belum sampai saatnya. Saking dahsyatnya. Bahkan manusia seperti orang gila. Wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Tapi bukan gila karena azab Allah sangat bersangatan. Lalu setelah itu hari kiamat sedang dahsyat ini dilihatnya luar biasa. Tiba-tiba dia lihat lagi ada satu orang malaikat berdiri. Malaikat berdiri ini berteriak memanggil satu persatu. Kata malaikat, wahai si fulan bin si fulan, ayo kemari. Si fulan bin si fulan, ayo kemari mendekat kepada aku. Si fulan bin si fulan, banyak yang dipanggil malaikat, termasuk yang dipanggil seorang laki-laki yang tanpa diundang tadi hadir maulidir Rasul dipanggil juga. Lalu mereka tanya, wahai malaikat, sampian manggil kami mau dibawa ke mana? Ujar malaikat, mari ikut aku masuk ke dalam surga karena kalian sudah diberikan satu tempat dalam surga masing-masing. Masuk dalam surga, orang miskin masuk surga luar biasa, bahasa kampung tata cicih. Karena indah surga itu luar biasa, nyaman, enak, serba mewah, ya kan? Melihat rumah di kampung, titikan macam-macam halus pulang, dikenal surganya. Kesenangan luar biasa dikelilinginya surga yang sudah diberikan Tuhan di dalam mimpi. Akhirnya dilihatnya lagi di sebelah surganya tadi ada surga yang lebih hebat daripada surga yang dimasukinya. Lalu dia kepingin hendak menyebelah, ternyata dia diusir oleh penjaga surga yang di sebelah. Kata penjaganya, wahai si fulan, ini surga bukan milik kamu, ini surga hanya khususiat diberikan Allah kepada orang yang melaksanakan perayaan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurangnya berbeda surganya dengan undangannya, karena orang mengeluarkan biaya. Akhirnya kada jadi masuk, diusir orang. Bangun dalam mimpi tadi nangis. Langsung dia berkata, untungnya ya Allah orang kaya yang pemurah bisa melaksanakan perayaan Maulidir Rasul. Idenya pemurah pasti orang nyambut untungnya. Kalau ini sudah pemalar ruginya jenang tua tu pemalar nang suking itu aja ya. Untungnya jadi orang kaya pemurah. Nah, awak melaksanakan perayaan Maulidir Rasul sedangkan ulun miskin, fakir, hendaknya ulun kaya orang pikirnya meratapi diri. Tapi namun karena himmahnya, kemauannya luar biasa, cinta kepada Rasulullah, diambilnya duit sedinar berangkat ke pasar nukar makanan. Kulik di pasar, dipanggilnya jiran tetangganya, hanya beberapa orang. Lalu dilaksanakannya perayaan Maulidir Rasul di rumahnya sekadar sakemampuannya. Ada pasti banyaknya asal kau aja menuruti orang. Nah, lalu setelah selesai acara Maulidir Rasul di rumahnya seorang laki-laki tadi, duit habis lalu nih, tapi hati senang kada ada nilainya tuh. Karena huwallazi anzala sakinata fi qulubihim. Ya Allah yang menurunkan ketenangan, bukan duit yang mendatangkan ketenangan tadi. Allah tadi. Akhirnya duit habis tapi hati senang. Malam harinya dia mimpi lagi. Mimpi yang kedua ini dia melihat ibunya diberikan Tuhan maqam, derajat yang paling tinggi di dalam surganya Allah. Ditanya, Bu, imanil tihajihil karamah, dengan sebab apa Bu pian mendapatkan ini karamat yang luar biasa, pangkat yang luar biasa? Ujar ibunya, aku
naklah terima kasih kepada kamu dengan sebab duit 1 dinar yang aku wariskan kepadamu itu kamu gunakan untuk perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung aku mendapatkan keberkahannya, ujar ibunya. Dan jadi yang kita laksanakan malam hari ini berapa keempat membuat misalnya itu sampai aja lawan orang tua kita tadi. Begitu juga urusan kemaksiatan sampai jualan orang tua kita. Kita aja lagi bisa-bisa hendak menyenangkan atau hendak menyedihkan abah mama kita. Ya Allah. Lalu ibunya wasiat, tolong naklah apabila datang bulan Rabiul Awal maka jangan sampai ketinggalan, laksanakanlah perayaan Maulid Rasul di rumah. Bila kada kawa tadi ya umpat kurang banyak barang tadi asal jangan sampai kada tagawi. Jangan seperti tempat kami di Bitin itu membuat nasi bungkus 5 bungkus membulik 7 kan ada. Jangan kayak itu tuh. Ya banyak itu hingga kada mayu saban tahun. Ya di situ anu karumahan berapa buat yang 5 buliknya berakat 7. Apa nang guring-guring di kalang budi pintakan juga deh. Padahal hak orang nang hadir ya kalau. Lalu seandainya ada yang hadir kada dapat makanan gara-gara kita membawa pulang tadi itu makan hak orang berarti hukumnya haram tadi. Nah, jadi hati-hati punya sudah pasti lebihanan ayo lagi. Gitu. Ini belum pasti habis lagi sudah dulu. Ada memberi orang bahkan ke ujung 2 tadi. Nah, ya Allah. Hadirin yang ulun hormati, itu hanya sekedar artinya kabar gembira bagi orang yang melaksanakan perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya gawian itu kada sia-sia. Hadirin yang ulun hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi sekalian alam. Lalu sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, terlebih dahulu Allah menciptakan nurnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2000 tahun sebelumnya. Jadi belum ada nang lain, hanya nur tadi 2000 tahun. Lalu nur tersebut tugasnya bertasbih kepada Allah selama 2000 tahun karena syukur dijadikan Allah tadi. Kita hanya dari diri kita dijadikan Tuhan jadi manusia, kada diulah Tuhan jadi binatang, banyak syukur lah kita. Ya kada jadi binatang apa kah? Syukur kada diulah jadi kucing, syukur kada diulah jadi hadupan. Jadi manusia sempurna, paling laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sempurna kita. Lalu dari nur tersebut Allah ciptakan seluruh alam semesta. Pokoknya bila lain pada Allah, alam semesta namanya. Gunung, laut, misalnya sungai, pohon-pohon, macam-macam semuanya dari nurnya Rasulullah. Termasuk para malaikat, misalnya seluruh manusia dari nurnya Rasulullah asal kejadiannya. Lalu pada waktu itu setelah Jibril sudah dijadikan Tuhan, lalu sudah Nabi diutus menjadi Rasulullah, Jibril ketemu dengan Nabi kita. Ujar Rasulullah bertakun lawan Jibril, dulu sebelum ada alam semesta ini apa yang kamu lihat? Jibril ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu lihat? Jujur wahai Rasulullah, yang ulun lihat waktu itu belum ada gunung, belum ada pohon-pohon, yang ulun lihat hanya cahaya memenuhi seluruh alam. Cahaya aja tinggal, ada apa-apa. Lalu Nabi tanya lagi, sekarang cahaya itu kemana perginya? Ada lagi? Jibril wallahu alam, belum kita tahu ya Rasulullah. Akhirnya Nabi membuka baju beliau, dibuka nih kancing baju, ternyata ya tala'la'un nur bi sadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarlah cahaya dari dadanya Rasulullah. Jibril terkejut-kaget. Ya Allah, ya Rasul Jibril, berarti cahaya yang dulu itu sampian kah wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah. Makanya qasidah itu sudah dikatakan Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan. Nurnya Rasulullah itu memenuhi ke seluruh alam semesta ini. Kalau orang sudah makamnya di sini, kemanapun matanya memandang, kada lupa dengan Rasulullah tadi. Nah, Mala al-Akwan seluruhnya datang dari nurnya Rasulullah tadi. Lalu setelah itu
Allah sudah ciptakan manusia, Nabi diciptakan sudah dari nurnya Rasulullah. Lalu nur tersebut dititipkan, diandak, disulbi Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Adam karena mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi orang yang terhormat di permukaan bumi pada saat itu. Bahkan malaikat pun semua mendekat kepada Nabi Adam menghormat nur yang ada di sulbi Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Cuma Nabi Adam ada keanehan sedikit, bingung. Bila Nabi Adam putar ke kiri, malaikat putar lagi. Kadahapun bagaimana di depan Nabi Adam, kenapa memandang nurnya Rasulullah dari jihad belakang. Lalu Nabi Adam kebingungan munajat lawan Tuhan, ya Rabb, kenapa malaikat kadahapun ke depan? Ujar Allah Ta'ala, ini akan memandang ikang damai yang dipandangnya Tuhannya nur itu tadi. Jadi Nabi Adam penasaran, coba bang, ya Rabb, indahkan nur itu di ke depan ulun, sehingga ulun bisa melihat wajah malaikat. Akhirnya dipindah Allah di jabhatihi, di dahinya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Akhirnya malaikat balik ke depan memandang nur tadi. Lalu Nabi Adam melihat cahaya malaikat luar biasa karena pantulan nur tadi terang benderang. Ujar Nabi Adam, ya Allah, alhamdulillah ulun sudah bisa melihat wajah malaikat bersinar-sinar karena pantulan daripada nurnya Rasulullah. Cuma ulun kada bisa melihat nur nang ada di dahi. Awakah melihat dahi kita seorangan kada bicara amin lah. Ya Rabb, ulun minta sekali lagi pindah akan pang nur tadi nang sehingga ulun bisa melihat malaikat dan bisa melihat nur tersebut. Lalu dipindah Tuhan pikap pada aiman di tapak tangan yang sebelah kanan. Nah, orang bersalaman kanan ke kiri kah? Kanan kalau tahu. Jadi orang bersalaman mencium tangan Tuhan Guru kata Bapak Ayah, kita orang mencium bakas nurnya Rasulullah tadi. Kata Bapak, boleh aja lah. Lalu setelah itu Allah membuat perjanjian kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam untuk menjaga nur tersebut sampai turun temurun. Pahamannya jangan sampai tersalah memilih bini tadi. Carilah bini nang salehah supaya mandak nur ni pas tadi. Jangan nang pindah nang kaluyuran nang kadakaruan tadi. Cari nang pas tadi supaya jangan sampai tersalah pilih tadi. Lalu dalam Maulid Al-Habsi, fatanaqqala hadzan nur min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim. Maka berpindah-pindah nur dari nabi ke nabi sampailah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh karena mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat ketika banjir besar. Dunia karam itu selamat sih kan, kenapa nur ada di awak sih kan, tapi syariat tetap kada bertinggal sih kan, disuruh Tuhan maulah kapal besar. Jadi syariat jangan pasrah langsung, jangan sampai menhendak penyong hanya bejokong dari mana punya barang. Lalu setelah itu dari Nabi Nuh pindah lagi nurnya Rasulullah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahimnya pun juga selamat mengandung nurnya Rasulullah ketika dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat besar oleh Raja Namrud. Jadi selamat juga, cuma syariat tetap ada lagi ketika hendak dilemparkan bila Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu bacaannya Sidin membaca ada hangus, namun kita baca hangit ya pada Nabi Ibrahim baca gitu dia dibuat ke dalam api kada hangus, kita hangit lalu kata. Qul katakan olehmu ya Nuh ya nar wahai api kuni jadikanlah dirimu bardan wa salaman, dingin dan selamat. Kenapa Tuhan memadahkan bardan salaman? Nah ada juga yang dingin kada selamat deh. Orang tua nang kurang lanjut usia tu bini anu kalau imbah mandi subuh duduk di kursi berkipas angin pulang artinya madahkan aku kuatannya masih tahan. Sekalinya ada 1,5 jam kajar di atas kursi deh itu dingin kada selamat ngarannya. Antu kisahnya artinya aku nicuai masih kuat aja ada Bapak bini anu kajar di atas kursi deh itu dinginnya kada selamat deh. Lalu setelah itu dari Nabi Ibrahim pindah lagi kepada Ismail. Ibrahim punya anak dua, Ishak lawan Ismail. Jadi keturunan dari Nabi kita ini dari Ismail.
Lalu setelah itu dari Ismail pindah lagi kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib digelari waktu itu Syaibatul Hamdi Sidin karena dipuji orang di kampung-kampung tadi. Bahkan apabila terjadi kemarau panjang, Abdul Muthalib diminta oleh orang kampung turun ke tanah lapang menajat lawan Tuhan dengan wasilah Rasulullah turun hujan. Karena di dalam awak Sidin ada nurnya Rasulullah tadi. Kemudian setelah itu Abdul Muthalib ini punya anak, jumlahnya laki-laki 10 orang. Asalnya lagi belum beranak Sidin nih. Apa ngaranya tak? Memperbaiki Baitullah, tenaga Sidin sendiri kewalahan, ada mampu tenaga berisi Baitullah Sidin ditugasakan. Lalu Sidin nazar lawan Tuhan, ya Rabb, seandainya Engkau berikan ulun anak 10 orang laki-laki, satu akan kusembelih kukurbanakan di sini najer. Akhirnya kawin, bininya anak boleh ya 10 tadi. Nang ane itu saya ikung bini, misalnya ada 17 anaknya. Ulun undangan Sungai Pupuyo lah situ, rumah orang di situ tiga buahnya. Tapi orangnya banyak. Jadi betapanya ini siapa-siapa di sini. Kami bertiga bedang sanak jajan. Kenapa jadi banyak nah? Jika anak saya ikung ngajar anak 17, saya ikung ngajar rumah. Oh, untungnya julun. Kenapa? Jembetan kadede nang ada kawan kemana-mana rupanya ngaran kadede ulahan di rumah boleh anak pun tunggal dah. Jadi kadede akan ada jembetan tambus nih kadede bila anaknya barang mau jupong aja. Mungkin akan tapi pelirnya barang bagi rumah aja apa dah. Dan papa ulahan 10 ada nang 12 ada nang 17 jadi kadede nang kurang ini situ banyak orangnya ada. Jadi kita ini makanya serang banyak anak awit muda aja deh kira-kira bang hujar juga Sidin itu sepian anom podongan masih. Lalu setelah itu benajar tadi dikabulkan Tuhan, ini anak akhirnya mencapai 10 orang laki-laki, sudah anak mulai dewasa. Lalu Sidin ada teguran mimpi didatangi oleh seseorang, ya Abdul Muthalib au binazrak bayari nazar. Sidin mimpi ini dari syaitan kah, dari Allah kah? Kuring lagi Sidin. Mimpi lagi, datang lagi orang tersebut, wahai Abdul Muthalib bayari nazar, bila kada dibayari akan terjadi musibah besar. Nah, jadi ingat Sidin, najar tadi kan kalawasan, makanya najarnya hati-hati, nang supaya kita kawa membayarinya saja, jangan terlalu berat dari nazar. Namunnya sudah kabul jadi wajib hukumnya. Nah. Lalu setelah itu berarti datang dari Allah dikumpul anak semua termasuk Abdullah anak Sidin. Wahai anakku semua, kemarin Abah ketika membersihkan Baitullah sendirian sampai ada Abah nazar apabila pulih anak 10 seekor akan kusembelih kukurbankan. Jadi bagaimana pendapat kalian? Kira anak semua seperti baik, cuma dengan syarat harus diundi, jangan ditunjuk. Undi itu, yang bertunjuk ya tunjuk Abu Jahal lah, kita langsung itu anak Sidin juga boleh. Akhirnya diundi satu nama, masing-masing ditulis buat dalam botol dikunjang. Jangan kayak Pak Arisan kan, Arisan nang jelas tuh ngaran Sidin seberataan, kalau ada lagi nang lain tak. Lalu setelah itu diundi keluar yang pertama Abdullah nang keluar. Sidin karena maka Abdullah ini cobaan Allah lawan Sidin luar biasa. Sidin sangat sayang karena Abdullah zat jamalin wa hasanin. Orangnya ungas, lawan bagus budi pekertinya. Nah, di sini nang ini nang keluar nah. Ya kan nang saya balak nang keluar ada lagi pikir panjang ya Sidin. Nah, akhirnya ujar Sidin kita ulang lagi namanya. Diulang. Kedua keluar lagi Abdullah sampai 3 kali berulang ternyata Abdullah yang keluar dipanggil, nah kamu nak kena undian keluar nak bagaimana pendapat? Silahkan bah laksanakan nazar sampian anak saleh. Jalan kata demi untuk melaksanakan nazar. Kemudian setelah itu berangkatlah Abdul Muthalib membawa pedang, membawa tali ke tanah lapang yang kosong orangnya kada ada. Artinya nang ramai ini. Sampai di tanah lapang ketemu dengan seorang dukun perempuan. Ujar dukun perempuan, wahai Abdul Muthalib kemana? Pergi
membawa pedang dengan tali. Aku hendak membayari nazar. Dulu aku bernazar hendak menyembelih anak udah boleh 10. Pas Abdullah nangkana. Ujar dukun perempuan, jangan dulu wahai Abdul Muthalib, kita cari jalan lain kalau pina ada kata pusatnya. Nah ini jadi ada saham si dukun perempuan ini tadi. Akhirnya gimana caranya ya Abdul Muthalib? Aku malam ini hendak disemiti Allah. Jangan tuh bahalwat lo jadi dukunnya kada Islam orangnya. Esok harinya ada berita, adakah? Ada. Gimana caranya? Kalian harus menyembelih 10 ekor unta. Jadi kita hendak di samping Baitullah itu sebagai sesembahan kepada Tuhan berhala. Di samping Baitullah 360 berhala. Habis itu ujar Abdul Muthalib, ada ketambahannya? Nanti dulu katanya berhalanya, apakah mau lagi atau enggak? Lalu setelah 10 diandak kondisi adakah? Ini masih hendak lagi 10 lagi sudah. Jerut pun tadi tambah lagi 10. Sudah 20 tanya lagi Abdul Muthalib lagi kah? Lagi ujar tadi ajar Pak ujar 20. Sampai dalam kitab Muhammad Rasulullah sampai 100 ekor 10 kali nambah. Nah, kurang suki coba Pak, asal ini kenapa ya? Asalnya dengan alasan karena kecintaannya Abdul Muthalib dengan Abdullah tadi. Supaya mun Abdullah ini meninggal berarti nurnya Rasulullah ada bisa keluar tadi yang ledah. Akhirnya 100 ditanya lagi adakah lagi? Sudah cukup ujar pandita tadi. Sudah bisa makan berhalanya tadi. Yang ledah. Akhirnya dilaksanakan sudah nazar tadi menyembelih 100 ekor sehingga Abdullah selamat kada jadi dibunuh. Hasil kesimpulan kisah kita, ini pengorbanannya Abdul Muthalib demi untuk menyelamatkan Rasulullah yang ada di tubuhnya. Abdullah berani mengorbankan sampai 100 ekor unta. Kalau kita masih sedikit kalau dibandingkan cintaan kita, pengorbanan kita tadi yang letak masih banyak sidin lagi. Ini masa ekor kambing misalnya malam ini kadang masih jauh lagi misalnya. Nah, asal Rasulullah selamat. Kemudian setelah itu ketika umur Abdullah menginjak 18 tahun, Abdullah ini karena Abdullah zat jamalin wa hasanin falam yansha'il haram ahsan wala ajmalu min Abdullah walidi Rasulullah. Abdullah orangnya bengas, tampan, bagus budi pekertinya, tidak ada di kota Makkah yang lebih bunga, lebih cantik, lebih tampan, lebih bagus budi pekertinya kecuali hanya abahnya Rasulullah. Kada heran orang bungas baik budi pekerti banyaklah perempuan nang karindangan lawan Abdullah tadi. Hari-hari rumahnya Abdul Muthalib selalu dikunjungi oleh perempuan. Abdul Muthalib orang tua pengalamannya banyak untuk menyelamatkan anak yang sampai terjadi sesuatu nang kada diinginakan dicariakan sidin jodohnya. Itu pengertian orang beratan jadi punya sudah kawin kenapa ini? Akhirnya dicari kedua beranak kedua laki bini mencariakan di mana di pedesaan ketemu dengan Aminatul Zuhriyah kepada lawan Abdullah. Abdullah sudah ada perempuan namanya Aminah. Ujar Abdullah, coba lihat bagaimana kedua kalinya. Dilihat yang kedua semakin bersinar wajahnya Aminah. Itu juga ujar nama mama wahandak. Nah, lalu akhirnya dikawinakan bulan Rajab. Malam Jumat bulan Rajab. Setelah kawin malam pertama karena Abdullahnya soleh, Aminahnya soleha, ini mencontohkan lawan kita. Ujar Abdullah falamma arada Abdullah ayu jami'a Aminata qala laha tatahhari wa tatayyabi. Ketika Abdullah hendak menjimak lawan Aminah, Abdullah berkata, wahai Aminah, tatahhari wa tatayyabi. Kamu Aminah mandi dulu, berwudu dulu, pakailah minyak wangi. Karena malam hari ini aku akan memindahkan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pun orang ada caranya tadi. Ada datang di padang langsung ke lampu tahu kisah lagi. Ya betul. Lalu bau ulanak jadinya dah. Mandi pun orang wudu pulang ke minyak harum. Aminah karena perempuan salihah taat dengan suaminya, waqamat wa tatahharat wa ta'attarat langsung berdiri mandi ke wudu ke minyak wangi.
Dan ini makanya minyak wangi itu ulama mengatakan bila untuk suami boleh, tapi kalau untuk orang lain hukumnya sampai menimbulkan nafsu laki-laki lain hukumnya haram. Jadi silahkan hendak haram-haram tapi untuk suaminya. Dalam kitab Irsyaduz Zawjain fadilat minyak haram tadi jar menambah seksual suaminya. Menambahi. Mungkin sudah berbau pinang berbau masam nang keluar bebeja keluar besin pulangnya tadi. Hilang nafsunya deh. Bebeja keluar besin pulang biasa. Ya betul. Ada perangsangnya tadi ya. Ulun ada sobat tamuan tuan guru kawin sidin pak ombay lang baca. Aku haji Rusdi aja deh begini pulang. Malam baik pian deh. Sanggup baik sidin. Ya bagian tahan jangan sih tahan. Aku tahan di sini haji Rusdi aja sejam 2 menit ya sidin. Omah ulun asa kada sanggup. Malimai Waalaikum jasidin. Sajam mah hidupi mainnya 2 menit aja. Sajam mah hidupi 2 menit aja manin. Orang tua bang sudah lawas mah hidupinya jasidin. Ulun ini kada tahu lagi belum tua kayak itu bang lagi jadi kada tahu bujur kadang kada tahu bujur lah. Punya bujur ya itu kadang Nah ulun mengisahkan beneran sudah tua kayak itu kisahnya deh. Ulun bingung kenapa ulun nang anum itu pada mampu kayak itu tahan sajam 2 menit ya sidin. Mah hidupinya sajam hanya 2 menit aja sidin. Lalu setelah itu Aminah ini tadi karena sudah selesai mandi wudu minyak harum semaatat firasyaha mendatangi kelambu tadi. Ada dipanggil lagi oleh suaminya. Kenapa bila saat dipanggil itu hadis Rasulullah ayyuma imratin da'ah zawjuha ila firasyi wasawwabat anhu sa'atan fa'alaihi la'natullah. Siapa saja perempuan apabila dipanggil oleh suaminya masuk ke dalam kelambu terlambat sebentar terlambat sebentar itu pun sudah dilaknat Allah. Kenapa? Kekasalan suaminya tadi ada jalan ya tadi nama hidupi lawas saja tadi lambat datang itu lalu kesintuk pulang dia nang kasalnya itu malah dosa tadi. Jadi pahamannya sudah tahu kisah ini jangan sampai kiau lagi masuk apa dahulu lagi Bapak ya. Bekiawan sawat. Beneran nang bolah dosanya tadi kasalan tadi mah hidupi lawas lambat masuk mati pulang lah. Nah itu kekasalan tadi. Itu hadis Rasulullah sawabat anhu sa'atan terlambat sesaat satu mat lambat deh. Maklum aja lain orang nang anuman mungkin berapa itu terlambat sedikit. Saya cuma bertahan pahamannya. Kemudian setelah itu fajama'a Abdullah wa hamalat hina izin. Kimaklah Abdullah hamil pada itu. Allah hendak membuktikan supaya nurnya cepat lahir ke dunia. Amalat bi jawhari syarifi wa ma saqat siqalat wa dawahanat biha tulal mada. Ambillah Aminah mengandung jawhari syarif mutiara yang sangat mulia adalah Rasulullah. Wa ma saqat siqalan kada pernah merasa payah, uyuh, berat, kada pernah merasakan mengidam seperti perempuan lainnya. Keistimewaan. Lalu min hamlihi lamma mada syahran qad wafal manunu aban nabiyil ajwada. Berlalu kehamilan 2 bulan meninggal lagi abahnya Rasulullah Abdullah tadi. Kan 2 bulan aja Nabi dalam perut ibu meninggal sudah abah jadi yatim dalam perut Nabi. Allah Subhanahu wa taala kada membiarkan seorang hambanya dalam keadaan bersedih yang mengandung kekasihnya di dalam perutnya. Akhirnya dikirim Allah setiap kehamilan 1 bulan 1 nabi yang menghiburnya. Hamil bulan pertama Nabi Adam yang datang, ujar Adam, Aminah, kamu jangan sakit hati ditinggalkan oleh suamimu. Ketahui oleh kamu bahwasanya yang di dalam kandungan perut ini adalah seorang nabi yang sangat mulia dari seluruh para anbiya. Senang hati mendengar yang sudah abadi sudah meninggal, barangnya benar harapan. Bulan kedua datang Nabi Idris kayak itu pulang. Bulan ketiga Nabi Nuh nan datang. Bulan keempat Nabi Ibrahim nan datang. Bulan keenam Ismail datang. Bulan ketujuh Nabi Musa.
8 Nabi Daud, 9 tinggal. Kemudian Nabi Ismail, kemudian kalimat ketiga oleh Ismail, Musa, Daud, Sulaiman, Isa. Nah, jadi 9 kurang Nabi datang. Seluruh Nabi berkata seperti demikian itu, dan seluruh Nabi titip pesan, wahai Aminah, kami semua titip pesan apabila kamu nanti melahirkan seorang anak laki-laki, berilah nama dengan nama Muhammad. Ujar Aminah, setahu aku belum ada di kota Makkah nama Muhammad. Apa alasan kalian semua? Takdir. Ujar nang Nabi semua, samahu raji ayyuhmada. Kami menamai akan dia Muhammad karena makna Muhammad itu orang yang dipuji sepanjang masa. Buktinya Muhammad sampai sekarang masih disebut seperti malam hari ini, ya kan? Jadi maknanya nang tepat tadi, bukan hitungannya. Namun orang berhitungan dulu nggak bisa jadi hitungan. Maknanya nang bagus maksud di sini. Akhirnya bertepatan 12 Rabiul Awal lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi lahirnya sujud syukur, Nabi hamidan mengucapkan alhamdulillah, ka'annahul badru fi tamami. Wajahnya Rasulullah seperti bulan purnama bersinar-sinar luar biasa. Kemudian dilihat, ternyata Nabi sudah bercelak mata, bertatap penting pusat, sudah bersunat. Dilihat di belakang lagi ada khatamun nubuwah, dan ada keistimewaan. Baina katifaihi alamah, baina katifaihi alamah, khatimar rusulil kiram. Di antara tulang belikat Nabi ada khatamun nubuwah, bacaannya Allah wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Di samping kiri kanannya ada tulisan tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Artinya Nabi itu ada jaminan dari Allah kemanapun Nabi pergi. Tawajjah haitsu syi'ta, kemana saja pergi, innaka mansur, kau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ada jaminan dari Allah ditolong. Jangan Nabi wali aja ditolong. Walan tara mi waliyin ghaira muntasirin. Sudah. Bihi wala min aduwin ghaira munqasimi. Walan tara mi waliyin ghaira muntasir. Tidak pernah kamu lihat wali dengan keadaan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Nabi. Akhirnya Nabi setelah lahir disusui oleh ibu beliau hanya beberapa hari. Kemudian disambung oleh Suhaibatul Aslamiyah pun juga beberapa hari. Lalu menurut adat istiadat orang Makkah, apabila bayi yang baru lahir disusukan kepada orang pedesaan dengan alasan dalam tarikh itu, nah di pedesaan itu udaranya segar, bebas polusi, otaknya cepat cerdas, pergaulannya bagus, aman, pergaulannya bagus tadi. Jadi disusukan di pedesaan. Lalu terjadilah kemarau panjang di Bani Sa'diyah. Karena kemarau panjang, usaha masjid berangkatlah 40 orang perempuan bersama suaminya masing-masing ke kota Makkah dengan tujuan mereka mencari bayi yang baru lahir hendak memilih upah menyusui. Di antara yang 40 orang tadi termasuk Halimatus Sa'diyah. Berangkat sama-sama berumbai, ternyata yang lain dapat datang, Halimah masih pergi karena untanya Halimah hanya kurus, orangnya karena orang miskin. Lalu setelah itu yang lainnya sudah datang lebih duluan, dapat masing anak satu persatu dengan upahan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hamil apa? Halimah dan Uti. Kira Halimah ada juga kalau kita tinggal. Jadi terus urusan nasib itu Allah. Kalau tempat itu menasib untung. Akhirnya yang sudah terdahulu datang tadi, ada satu orang pun yang dikepingini oleh Rasulullah, ada hak membuka mata Nabi. Nah, ternyata Abdul Muttalib ini keluar rumah, keluar dari rumah karena kehalangan, gelisah, penuh naik, penuh keluar.
bingung sin siapa juga aja sin cucu peminang pacang menyusuinya karena nang sudah terdahulu datang tadi hakunnya tadi nabinya nang kada hakun bukan orang kada hakun tadi kada hakun membuka mata. Akhirnya turun di halaman rumah mendengar suara nang ada orangnya, ada kelihatan orangnya. Ujar suara, wahai Abdul Muthalib, kamu jangan sedih, jangan bersakit hati masalah cucumu, bahwa nanti ada seorang perempuan namanya Halimah, kampung Sa'diyah, dialah orangnya nanti akan menyusui cucumu. Ada petunjuk sudah. Lalu turun sin ke Baitullah, di situ bang terminal orang apa anak menyusui tadi. Lihat sin kosong. Pak yakin suara datang petunjuk dari Allah, dia ada ngisirin ternyata ada lawas, ada danang datang tunggu sirin ternyata tanya Halimah sampai berjalan terus bertanya. Setelah ketemu dengan Abdul Muthalib, Halimah bertanya, wahai Abdul Muthalib, kenal tahun Abdul Muthalib orang orang mulia di Makkah. Kita jalan jumpa kita kenalan sing beradaan sing berita ulun kita dah. Ayo. Kemudian setelah itu ujar Halimah Sa'diyah, wahai Abdul Muthalib, ulun bertakun adakah lagi orang yang hendak akan menyusui bayi yang baru lahir? Ujar Abdul Muthalib, nikah. Untuk aku menjawab ada atau tidaknya. Aku bertakun dulu siapa? Karena nikah. Karena ulun Halimah, kampung bang dari Sa'diyah. Jadi ujar Halimah menjelaskan secara lengkap. Ulun dipanggil di kampung Halimah Sa'diyah. Nah berarti anak yang kamu cari ada, bahkan cucuku sendiri silahkan nanti ke rumah lihat dulu. Dilihat oleh Halimah bersama suaminya namanya Haris. Sampai di rumah baru di pintu rumah Abdul Muthalib Nabi membuka mata sama Rasulullah. Halimatul lamma ra'at anwaruhu qad asharaqat malat ilaihi wa anaqat wa qabbala lisan. Halimah ketika melihat wajahnya Rasulullah, anwaruhu qad asyraqat, nurnya memancar-mancar dari wajah Rasulullah tadi. Malat langsung Halimah rindu kerindangan lawan Rasulullah, senang langsung dipeluk, wa anaqat dipeluk oleh Halimah, dicium oleh Halimah di dahinya Rasulullah. Disitulah Halimah sudah merasakan keberkahan, baru hanyar bersentuhan kulit Halimah dengan kulit Rasulullah. Ternyata susunya Halimah yang tadinya tidak mengeluarkan air susu sudah mulai ada berisi susunya. Karena tubuh bersentuhan tadi. Ini Rasulullah adalah berkahnya luar biasa. Lalu ujar Abdul Muthalib, berarti ini potongan kena mau cuma coba loh. Nah, dalam berjanji itu disurungi susu yang sebelah kiri, berjanji nasar atau sebelah kanan, susu yang kiri disurung dulu. Jadi kita mau bisa. Punya ada orang misalnya riwayat lain susu kanan dahulu boleh ya, jelas menyusu. Kada mau. Akhirnya disurung yang sebelah kanan. Nah di situ langsung Halimah mengatakan, wahai Abdul Muthalib, berpikir sampai ini bukan orang sembarangan. Kenapa? Abdul Muthalib ya tahu. Nanang di kiri ini ada yang punya anakku sendiri namanya Tamrah. Berarti anak cucu sampian ini mulai lagi kecil sudah kada mau mengambil hak orang lain. Bukan anaknya cucu pian ini. Akhirnya diserahkan oleh Abdul Muthalib diiringi dengan doa keselamatan. Tujuannya mencontohkan kita bila anak cucu keluarga tulak jauh, doa selamat. Doa dicontohkan mulai dari nininya Rasulullah, ayahnya Rasulullah itu. Lalu kada langsung dibawa pulang, dibawa dulu keliling ke Baitullah, ditawafakan Rasulullah oleh Halimah bersama suaminya Haris. Sudah 7 keliling hendak dicobakan ke Hajar Aswad, ternyata Hajar Aswad yang keluar dari tempatnya supaya mempermudah Nabi mengucap. Kalau kada dikeluarkan kan ada berlubang tuh Ali memasukkan kepala deh. Nah, lalu keluar. Kenapa Hajar Aswad taat dengan Rasulullah? Inyakat itu Hajar Aswad pun kada ada Rasulullah. Ya. Lalu setelah itu selesai dikucuk, lalu dibuat ke atas unta. Makanya Sayyidina Umar pernah bersumpah di Hajar Aswad. Ujar Umar, Hajar Aswad, tahu ikam ini betul. Jika kata Nabi suah mengucap aku kata gigi mengucap ikam. Kamu kada usah sampai yang jadi. Terus Sayyidina Umar, cuma Nabi bang suara mengucap kata mengucap sebutnya. Nama
mengucup situ banyak kok beberapa juta orangnya sudah. Nah, nama nginang mengucup situ orang tahu bisa cuma ngaran Rasulullah SAW mengucup kata ya aku di Umar juga. Nah, gimana? Gitu. Pasti orang baik cuma mengucup situ istilahnya. Ada nama liuran mengucup situ atau bisa. Minggusan. Lalu setelah itu dibuat unta Nabi dalam keadaan posisi di tengah, Haris di depan, Rasulullah di tengah, Halimah di belakang. Makanya Nabi mengatakan khairul umur awsatuha, itu bahwanya yang terbaik adalah sederhana itu Rasulullah. Kenapa jadi dinamakan sederhana? Belinya banyak di pertanyaannya kan. Tentu ulun berkisah sedikit lah. Berkisah sedikit menyimpang kisah banyak punya harta dimiliki oleh orang atau berilmu tadi. Harta itu yang paling baik dimiliki oleh orang berilmu tadi. Ada seorang hartawan, maksudnya orang yang kaya raya, orang milioner biasa, kalau tak harta banyak luar biasa, tapi orangnya ada berilmu. Lalu Sidin ini sudah umur Sidin sudah tua, menulis wasiat. Wasiatnya berbunyi surat tertulis, apabila aku meninggal dunia, siapa yang akan menggani aku kena di dalam kubur selama 40 hari akan kuberikan separuh harta warisan. Akun pun di atas kubur aja banyak, nama bilufah nih ya sampai 3 hari banyak. Ini dalam obat. Lalu dipanggil anakku semua, siapa hak menggani aku karena selama 40 hari dalam kubur. Kurang kaya kuburnya kita diulakan istimewa dikenali dilakukan lubang tembus supaya ini kopi apa sih. Akhirnya anak ada mampu betapa kami menunggu pian sudah meninggal jika pian masih hidup dalam kubur tak banyak ya. Tawarkan lagi kepada sana aku semua akan aku menggani aku dalam kubur karena sudah meninggal 40 hari separuh harta kuburnya ada aku juga. Akhirnya sih karena kadang haknya dianggap sayembara karena dia jadi pohon tulisannya pengumuman ya. Nah ternyata meninggal sih. Di kampung tersebut ada orang miskin ini hidupnya hanya di mata kapak, artinya bertabang kayu aja. Pandangan atau orang meninggal pengumuman itu hadiahnya kenal separuh harta, datang si mancap belum dikuburkan lagi aku insyaallah pun dia sih. Bawa kapak sudah. Akhirnya kuburnya sudah disiapkan yang besar, istimewa, sudah lubang tembus supaya kau bernapas menggani menang. Kau udah tahu lagi kisahnya lah. Masuk sudah silin dia ke dalam kubur tadi. Akhirnya hari pertama anyar berdiri, nang menalaki nakan hanya beberapa langkah datang sudah malaikat dua. Ujar nang ini sih membawa kapak ke dalam. Kira sini kapak bermanfaat di dalam kubur tadi ya. Malaikatnya nggak ada tahu di kapak bilang enggak. Akhirnya datang, nah di sini jam tadi. Dikira nang ampun kapaknya tadi menanya nang si mayit. Ternyata malaikat nambah ini memaraki sih. Nah, lalu ujar malaikat, sampian di sini, aku menunggu nang si kaya ini nah. Kenapa pian akun demi harta ulun orang miskin, ulun mendapatkan warisan separuh dari sini. Kemudian yang di tangan sampian itu apa? Kita tahu ini kapak. Malaikat mengkenakan tahu di kapaknya. Ini kapak sudah selesai. Bulik malaikat. Esoknya datang lagi. Kapak itu milik siapa? Tanyanya lagi. Kapak ini milikku sendiri. Dari mana kamu dapat? Bulik. Duitnya dari mana? Hasil saya sendiri. Bulik lagi malaikat tadi. Hari ketiga, pokoknya sampai 40 hari ada keluar pertanyaan dari kapak tadi. Ada terus buat kapak tadi. Hari yang ketiga datang lagi. Kapak ini untuk apa? Gunanya untuk nabang kayu. Kayunya ditabang di mana? Hutan. Milik siapa? Milik Allah Ta'ala. Nah, ada yang punya. Ya letak. Nah, kulik lagi. Sampai 39 hari kada kosong pertanyaan dari kapak tadi. Akhirnya 39 hari sing kada sabar lagi keluar dari kubur berdahulu. Padahal sehari aja lulus keluar.
kurang sudah banyak hadangi di atas ini hendak tahu berakhirat tadi kan ada tahu akhirnya sing berteriak keluar wahai nang hadir di atas ini kalian kalau hendak warisan separuh ambil saja, aku tidak membutuhkannya lagi, aku kada hendak lagi ya sudah. Kulik sidin ke rumah jenam ini mana warisan hujan nang ada perlu warisan. Kenapa jenam ini? Jangan aku banyak isi ujar sinang lalaki tadi. Satu kapak aja sampai 40 hari tanya kapak terus. Ya kata. Artinya kesimpulannya nang sebuting aja pertanyaannya bertele-tele luar biasa. Kalau kada bisa menjawab kon gada tadi. Kalau tak apalagi banyak, tapi tak salah orang harta banyak ada harta dijadikan beda hulu hampir takun jurang. Nah, jadi itu maksudnya kisah mobil itu benar tadi. Jadi kita salah masalah ibadah tadi ada ditanya bila diberiakan tadi. Dia sanggup di sini. Dari isi harta kapak nasa penting. Kan ada habis 40 hari kapak terus. Ampun aku tidak sanggup. Akhirnya kada jadi semua bilang gitu. Supaya jangan ditanya beda hulu. Itu kesimpulannya. Akhirnya Halimah tadi berangkat membawa pulang. Disitulah keistimewaan Halimah lemah lunglai berjalan. Ternyata tambah kuat. Kemudian ada lagi keistimewaan setiap batu-batu, rumput-rumputan, pohon-pohonan yang dilewati untanya Rasulullah tadi selalu mengucapkan salam assalamualaikum. Kita ambil contoh pohon kayu, batu, yang kada berakal pun semua bersalawat kepada Rasulullah. Kita sebagai umatnya pun kada bersalawat. Rasul mengatakan majalasa qauman majlisan lam yazkurullah ta'ala fi wa lam yusallu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratun yaumal qiyamah. Tidak duduk satu kaum di satu majlis mereka tidak berzikir kepada Allah, mereka tidak bersalawat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka itu nanti rugi pada hari kiamat. Jadi lebih pada bulan air, bulan ini bersalawat, tingkatkan salawat kepada Rasulullah. Nah, min baitin au masjidin au mahallatin quri'at fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ahli rahmat wa ridwan. Tidak ada dari satu rumah atau masjid atau tempat tersebut Tuhan wasallatil malaik orang yang hadir tuh apa diberikan Tuhan rahmat dan rahmat Tuhan tadi. Hadirin yang kalian hormati, akhirnya sampailah Halimah membawa Rasulullah ke tempat kediaman Bani Sa'diyah. Tadinya yang hujan kada pernah turun, kedatangan Rasulullah langsung turun hujan. Dapatnya hujan, rumput tumbuh dengan segar. Akhirnya makanan kambing banyak, kambingnya berlama kawin banyaklah rezeki di kampung tersebut tadi. Makanya keberadaan Rasulullah rahmatan lil alamin tadi, membawa rahmat. Kenapa langsung hujan? Dalam rawi fama nafasa ala maridin illa syafahullah wa ma tawajjaha bi ghaisin illa wa anzalahu maula. Nabi bila maniup lan orang yang sakit sembuh, bila Nabi menadahkan mata ke langit minta hujan, turun hujan. Nah itu keistimewaan Rasulullah. Hadirin yang Allah hormati, lalu kita ambil sedikit sifat beliau. Sudah lahir sudah tentu, ingin menyusul itu cukup. Yang sifat sini sebuting mudah kau menuruti. Sifat Rasulullah khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Nabi mengambil sifat pemaaf
Ketujuh, menyuruh orang berbuat baik. Dan Nabi berpaling daripada orang jahil pahamannya kada malayani lawan orang bodoh tadi. Namun kita malawani orang bungol sama pada bungol ya betul. Bakal lahir lawan bungol sama kan pada bungol deh. Nya bungol seorang tampuk nya sama pahamannya. Jadi baik kita akrib kita aja nambah jauh. Nah, inya kada bakal pahamannya kita lawani sama kan ya. Lalu pada suatu hari di sudut pasar Madinah ada seorang pengamis, seorang Yahudi buta, hidupnya pengamis. Setiap hari si Yahudi yang buta ini mencaci maki dengan Rasulullah. Bahkan apabila ada orang yang mendekat Rasulullah berpasan apabila ada orang dekat lawan si Yahudi tersebut memberikan makanan kah berpasan, kamu jangan mendekat Rasulullah lah, karena dia itu majnun, gila, karena dia itu sihrun, orangnya sihir, karena dia itu kadzab, pendusta. Nanti kamu ketularan dengan Rasulullah bila kamu mendekat. Mencaci maki. Tapi bagaimana sifatnya Rasulullah? Karena Nabi diwa'arid anil jahilin. Rasulullah dipadahkan orang, wahai Rasulullah, tuh Yahudi yang di kampung di sudut Madinah itu menyampai pian gila, pendusta, sihir. Ternyata Nabi membalas, ahsin ila man asa'a ilaika. Nabi membalas, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat. Setiap pagi Nabi membawakan makanan. Setelah sampai di tempat Yahudi, makanan tersebut dikunyahkan oleh Rasulullah sampai halus dengan mulutnya yang mulia. Setelah makanan sudah halus, supaya tujuan Nabi si Yahudi menelannya jangan susah tadi. Diambil oleh Rasulullah dengan tangannya yang mulia lagi dari mulut beliau, disuapakan kepada Yahudi tersebut tadi. Baik kata sifat Rasul baik, menyuapi pulang. Yang kamu terima makan itu dikipidakan iwak disuapi pulang nih. Nah, akhirnya setiap hari kelakuan Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Cuma setiap hari juga Yahudi tadi kada pernah berhenti memadahkan Nabi gila, pendusta, sihir. Kada pernah Nabi apeh. Aman kita nyaman benar bikin orang buta memakani kita pulang buat racun mati yang pinjam berarti awalan. Nabi kada mau ahsin ila man ahsana ilaika deh. Kalau ahsin ila man ahsana ilaika masih sama ngarannya. Ini berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat ini sangat susahnya. Kemudian setelah itu Rasulullah wafat. Tiba-tiba datang Abu Bakar kepada anak beliau Siti Aisyah, anak Nabi, anak Abu Bakar loh Siti Aisyah tenang. Bini Rasulullah. Langsung Abu Bakar bertanya, "Nah, adakah lagi sunnah Rasul yang belum Abah laksanakan?" Karena Abu Bakar semua sifatnya Rasulullah itu presiden, karena anak mengikuti sunnah Rasul keren. Lalu ujar Siti Aisyah, sampian bahi sudah orang ahlu sunnah, sudah hampir semua sunnah Rasul sampian laksanakan. Cuma mimpian hendak ada satu yang belum pian laksanakan bahi. Apa itu ujar Abu Bakar? Rasulullah baik setiap hari dikatakan gila, pendusta, sihir. Setiap hari juga memberi makan lawan Yahudi buta yang di sudut pasar Madinah. Nah, jir Abu Bakar, kalau begitu besok akan aku laksanakan sunnah Rasul. Kenapa? Jir di Aisyah supaya aku jangan terpisah dengan Rasulullah di hari kiamat kena. Melaksanakan sunnah kan jadi ya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'idil jannah. Lalu setelah itu besok harinya Abu Bakar membawakan makanan, makanannya pun juga sama. Sampai di tempat Yahudi, ujar Abu Bakar, wahai buta, ini makanan, silahkan makan. Kadang kaya Rasulullah dikunyahkan di sobe, kadang silahkan makan. Ujar si buta, siapa kamu? Ujar Abu Bakar, berdusta nih lah. Aku ini ya nang setiap hari datang memberi makan kepadamu. Ujar si buta, bohong, bohong. Yang punya picak nih perasaannya kuat biasanya tak. Lalu di pembetulan bangun apa punya deh. Rupanya kontak di bawah nih kan. Dia dilahong deh. Perasaan kuat. Lalu setelah itu, bohong kamu bohong. Silahkan kamu lari. Bang main si buta. Akhirnya Abu Bakar mau kada mau tahu kaya juga. Ujar Abu Bakar, memangnya kamu tahu? Ya, walaupun aku kada melihat tapi aku tahu dari perasaan. Yang kemarin tahukah kamu? Tangannya lembut, makanannya sudah dihaluskannya lebih duluan, dan tangannya yang menyuap itu semua tubuhnya harum luar biasa. Nabi harum luar biasa tak? Kalau sekarang tidak ada bau harumnya nih, nggak biasanya nih. Nah, Abu Bakar mendengar keterangan Yahudi menangis luar biasa. Setelah selesai nangis, ujar Abu Bakar, tahukah kamu ahli si buta?
Memang betul aku bukan yang kemarin. Yang kemarin itu adalah Rasulullah yang seringkali kamu bilang gila, pendusta, sihir, itu orangnya. Sedangkan aku ini adalah sahabatnya Abu Bakar. Menangis si buta luar biasa pulang. Ya Allah, bodohnya aku jadi si buta. Setiap hari aku mengatakan gila, ternyata dialah yang menyuapi aku ke mulutku sendiri. Akhirnya si buta tidak menyesal. Kalau Rasulullahnya sudah wafat, kamulah wahai Abu Bakar sebagai saksinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan sifat Rasulullah bisa menarik satu orang dapat masuk Islam pulang. Itulah sifat Rasulullah yang kita terapkan. Sifat pemaaf ini insya Allah kada bermusuh lagi lan orang. Nah, sampai di sini Nabi sampai akan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudahan berkat Maulid Rasul kita minta kepada Allah semoga kita bertahan panjang umur dalam keadaan sehat selamat, ditambah jangkal ibadat, berkat dunia akhirat, dijauhkan kita bertahan dari bala bencana musibah penyakit dan dari segala sesuatu yang kada diinginkan. Mudahan seluruh hajat kita dikabulkan Allah, hajat dunia ataupun hajat akhirat, diberkati hidup kita di dunia sampai ke akhirat, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki kita yang halal, mati husnul khatimah, mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang selalu aman, damai, tenang, tentram, senang, bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya mudabbir dabbirna bi ahsani tadbir, ya mudabbir dabbirna bi ahsani tadbir, mudabbirna bi ahsani tadbir wa bima jarat bil maqadirina kala mata syauqadir wa bil ijabah jadir ya ni'mal maula ya ni'mal nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin muqarribuna ila hubbika. Allahumma arzuqna min al-uquli awfaraha wa min al-azhani asbaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha من الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واكشف همومنا وأصلح ذات بيننا وألف بطاعتك وطاعة رسولك بين قلوبنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا